ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ବେଜିଂ ସହିତ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିବା, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସାଇଲେଣ୍ଟ। गोटे मिनिट माँ का नाम आम माँ 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 श्री अरविंद शरणं ओम नमो भगवते श्री
नमस्ते श्री अरविंदाय। जय जय भगवती जय जय माँ। जय जय भगवती जय जय माँ। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यं सजात मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीरे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तो आनंद धामरे फेरी जाओ। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रही आम्भे माने व्रती सुन मातः ही भारत वर्षे माता दुर्गे अंगवाहिनी त्रिशूलधारिणी ब्रह्म आवृत सुंदर शरीरे माता देवनी तो प्रतीक्षारे भारत रही तोर सही मंगलमयी मूर्ति देखा उत्सुक शुण मातः यही भारत से आविर्भूत हो प्रकाश हो। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी जनदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमयी सौम्य रुद्ररूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा माने दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय बुद्धिरे देव चरित्र माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिरे आचन्न थिला तुही माता गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभारे विशाल प्रकाश आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति गोपन कर आगत से युग आगत से दिन जितेबले समग्र विश्व भार स्कंधरे वहन करी भारत जननी होछि आस मातः प्रकाश मातः दुर्गे तो संतानां मने तो प्रसाद तो प्रभाव महत कार्य महत भावर उपयुक्त हो हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर सत्य विनाश कर मातः दुर्गे कालीरूपिणी निर्मलमालिनी दिगंबरे कृपाण देवी असुर विनाशिनी क्रूरनिनादरे अंतर्त्रिप विनाश कर कोटि वीर परि अमोहनक मध्यरे निर्मल जे करो यही प्रार्थना मातः प्रकाश मातः दुर्गे सक्त भय क्षुद्र शस्त्रे म्रियमाण भरत मध्यरे सत्य संकल्प जे पासे निश्चित मातः दुर्गे जगत सिद्धि विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय आद्य संतान आमवानक मध्यरे लिप्त शिक्षा चरित्र मेघ शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास मानव साय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश मातः दुर्गे अंधस्त्र संहार करी भारत विघ्न निर्मूल बलशाली पराक्रमी उन्नत चटार्जयति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले भूत शैला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य
शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण प्रार्थना प्रकाश माता दुर्गे आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର ଆମେମାନେ ହୋଇଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶ ପ୍ରଦୀପ जंतु हुई अशुभ अंध्र हुई तरवाय घोड़ा ज्ञान दीप्ति प्रकाश हुई प्रदीप धर प्रकाश माता विसर्जन करू नहीं सदा भक्ति प्रेम बंधि रखी आसनाथ अंधमांक मन प्राण सबरी प्रकाश वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस विसर्जन करू नहीं आमମାନଙ୍କ समग्र जीवन हे निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आमମାନଙ୍କ सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ प्रार्थना मातः भारत आविर्भूत জীবনে যেতে কলঙ্ক করুষা বুঝি নিয়ে তোমার সুনিরাশিসা জীবনে যেতে কলঙ্ক করুষা বুঝি নিয়ে তোমার সুনিরাশিসা অযাচিতে কৃপা অযাচিতে কৃপা আজাড়ি দেউছ କିଛି ତମ ମାଗେ ନାହିଁ
प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृसंत गोटे कथा आम सब मन रखा भगवान कार्य हूँ संगतिपूर्ण संघर्षपूर्ण नुहे। जदि आम संघर्ष भितर काम करुचे पारस्परिक बुझाणा भूलभाल होचे बा मतांतर होची मनांतर होची कि मतांतर पर्यंत जीवा दरकार कि मनांतर न हो मत पार्थक्य कारण जड़े जी जानी से सीमित होगले चलो आउ जन मत को से शुणा दरकार हूँ तो ताठू आउ टे बृहत्तर महत्तर सत्यतर मतामत से देपारे तेणु मत को शुणिले अन्य मान मत को शुणिले ज्ञान विकास तेणु पार्थक्य जड़े गोटे मत देले से मैटर को लेकिन आउ जन आउ गोटे मत देले गोटे घटना पर केते प्रकार मत आसला जाफल घाटताड़ा हो पारा जाफल आम ता भर गोटे निर्जास बाहर कर दही को मंथिले लहुणी बाहर एवं से लहुणी घी कराए से सार जिनस टी बाहर मंथन हेले तेनाली विभिन्न मत आसिले से सार तत्वटा कौन तार गोटे हाइस्ट लेवल तार समन्वयटा अच्छी जमी लसागु कथा कहे पढ़ुचे मैथमेटिकल नॉलेज लसाग कौन हुए दीटा संख्या कौ जगह मिशुना कि जोड़ा गुणितक थो से जगह उभय भाग है तेणु 5 और 4 धर कोड़े चिड़ना 20 जगह चिड़े 20 जो 5 चिड़ 20 आ 4 भी चिड़ ये से जिनसा गोटे बृहत्तर धारा उच्चतर धारा गोटे समन्वय अच्छे तेणु उच्च को उठा हेले अन्य मान मत को शुणा दरकार कि मत अलग होगला बोली आम भितर मन अलग होटा भूल कथा है मत पार्थक्य हो मनांतर न हो मतांतर हो मनांतर न हो तेणु आम भितर जी अपूर्णता भितर आम साधना आरंभ करुचे मत पार्थक्य हवाटा स्वाभाविक कहीं कारण मनुष्यर जो स्वभाव प्रकृति बोली जोटा कहुच्छे सी पूरा शुद्धिकरण है भितर जेहेतु अशुद्धता अच्छी अशुद्ध प्रभाव क्रियाधारा आम भितर चली तेणु निश्चित भाव अपोजिट काम हम जड़े जो विचार करुच्ची जन को क्या दृष्टि विचार कर कहि सन्तोष यहाँ कले भूल होगा कौ दृष्टि भूल है सी तो दृष्टि ठीक कर मो दृष्टि मापिली मो दृष्टि मापिली तेणु भूल होगा मुझे स्तर को आसिक जब चिंता करता जापर सन्तोष बाबा जहाँ कहते स्तर से ठीक मो स्तर में मापिले ना तेणु भूल होगा आम तो गोटे विचार क्षेत्र बसुचे कौटा ठीक कौटा भूल बोली विचार करुचे कौ स्तर को आसा दरकार जो मैटर को जहाँ घटना को लेकिन आम विचार कर स्तर को आसा दरकार कि आम कौन करूँ आम पदवी अच्छु तो आम ऊपर रहू ना आम स्तर में आम कथा कहूँ से ताल पड़ा ताल ओके न पड़ा डिस्कार्ड ये जहाँफल कौन हो जो मान को लेकिन कर्मी बनवा दरकार माँ का कार्य को त्वरान्वित करवा दरकार से धीरे धीरे कौन हे आउट हो तेना आउट है क्या पुणी कौन क्या कर्मी ना मत अनेक जगह भाई आम अनुष्ठान कर्मी कौटे बहुत गचर बढ़ुं रुह झाड़ गचर बढ़ुं मुझे झाड़देवी पाइबे गचर कौन कर्मी मैंने फलती आपण तो सेंटर रे कर्मी बनातु केमी बने हो मत क्वेश्चन केमी बने हो जड़े तो कंटिन्यूअसली लागिक रहो गोटे अनुष्ठान रे धीरे 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 से माँ प्रति ढल माँ को कार्य लागिक रो तापर से ऑटोमेटिक ता भितर आस अभ्यास बेले शिशु जो गोटे कहुई शिक्षक कौन रही कथा तेना आम अभ्यास पड़ है
ଏଇଭଳି କାମ କରୁ କରୁକା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ବ୍ୟଥା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିକି ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ତାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆସିଲେ ଆଗେ ଫୁଲଟେ ଦେବ ଧୂପଟେ ଦେବ ମା ନାଁ ଜପ କରିବ ପ୍ରେୟାରଟେ କରିବ ବା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଆଗେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଗେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିବ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ଟିକେ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ କାମଟା କଲାବେଳେ କାମଟା କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ ମା କେମିତି ଖୁସି ହେବେ କ'ଣ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାମଟା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର କାରଣ କାମଟାକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ କାରଣ ଦେଖୁଛି ମୋର ତ ଏଠି ଯାହା କାମ କରୁଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭିତରେ କେମିତି ରହିବି ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ରହି ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ କ'ଣ କରିବ ମୋତେ କାମରୁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବନି ହେଲା ପଇସାକୁ ଆଶା କରୁଛି ପଇସାଟା ମିଳିଲାନି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାମରୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ସେ ସୂତ୍ର ସେ ଆପଣେଇବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୂତ୍ରକୁ ସେ ଆପଣେଇବ ତାପରେ ତା କାମ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଦେବ ଖୋଜିବ ମୁଁ କାମଟା ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ କରିବି ସେ ତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ତେଣୁ ସେଠି ମୋତେ କେହି ଜଗିବାକୁ ନାହିଁ ମୋ କାମ ଯେତେ ପ୍ରଫେକ୍ଟ ମୋତେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ମୋତେ ଏଠି ଜଗିବା କ'ଣ ଦରକାର ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣେ ବସ୍ ରହୁଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁତୁରେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ନିଜ ଗାଇଡ଼ ସେ ନିଜେ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ ମା ବି ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲୱେଜ୍ ବିହେଭ୍ as if the mother was looking at you ହେଲା ସର୍ବଦା ଏପରି ଆଚରଣ କର ଯେମିତିକି ମା ତମକୁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଡ୍ ସି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମା ଯେହେତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଡ୍ କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାର ଗାଇଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସେ ତ ଫିଲ୍ କରିନେବ ମା ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲଟା କେମିତି କରିବି ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ ମାଆଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ଠକେଇ ପାରିବିନି ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ହେଲା ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କାମ କରୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକି କରନ୍ତି କାହିଁକି ମାଆଙ୍କ ପୁରୁଷ ତା ଭିତରେ କାମ କରାଇବନି କାମ କଲାଣି ବୋଲି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିକି ଏଟା ପୁରୁଣା ଲୋକଟା ହେଇକି ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ଗୋଳମାଳ କରୁଛି ଦିଅ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଣିଛୁ ନା ବହୁତ ତେଣୁ ଏଠି ବସିଲୁ ରିଜର୍ଭେସନ କଲୁ ଚାଲ ବୁଝିଲା ଜଣେ ଯଦି ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କାମଟା କରୁଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଡାକିବା ଫଳରେ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ବାହାରେ ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରଭାବଟା ଦେଖା ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ବାହାରେ ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ଦେଉଛି ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କାହାରି ମାଆଙ୍କର ନା ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମାଆଙ୍କର ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି କଲା ସେ ଯାହା କ୍ଷତି କରିବ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମା ଦେବେ ଆମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାମ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବ ବୋଲି এই ଆମ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଦୂରେଇ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାରିବ ତା ଭିତରେ ସଂଗତି କରିବା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ହେବ ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପରେ ନେବା ମୋ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହଉ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ସଂଗତି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖୋଲିକି ରହିଲୁ ନା ମୋ ଇଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ କାମ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମା ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଅଛି ତମେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ ସେ କାମ କରିବ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମା ଯେହେତୁ ମୋତେ ବାଛିଲେଣି ମୁଁ ନିଜକୁ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ୟାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ କାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗ ସଂଗତିକି ରଖିବା ଏଇ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଗତିର କୋଉ ହେଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମନଟା ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କହିବି ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ସେଇଟା ହେଲା ମନ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା ମନ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଆଧାର ମନର ସେଇଟା ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍
ଟର୍ମଟା ମନେ ରହିଲା? ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାକ୍ୟଶୀଳ ପଶୁ। ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଦେଉଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆନିମଲ୍। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବାକ୍ୟଶୀଳ ପଶୁ। ମନର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପାଦାନ ଅଛି। ମନ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେଲା। ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନର କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ବିରଚନାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନ। ଟର୍ମଟା ବୁଝିଗଲା? ମନ ହେଉଛି ସଂଗଠନର କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ବିରଚନାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ତା ଭିତରଟାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବ ମନ। ବିରଚନା ମାନେ ଭିତରେ କେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଜନୀ ତା ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରା ହେଲା ବିରଚନା। ଭିତର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବାହାରେ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଜନୀ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ବିରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରାଏ। ତେଣୁ ମନ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଅନୁଭୂତି କଥା ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲେଖିଲେ? କବିତା ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ମନରୁ। କିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖୁଛି, କିଏ ଗପ ଲେଖୁଛି, କିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଛି। ସୃଜନୀ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଫୁଲକୁ ନେଇକି କେତେ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜଣକୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖେ ଏକା ପ୍ରକାର ଲେଖା ବାହାରିବ। ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକା ପ୍ରକାର ଲେଖା ବାହାରିବନି। କାହିଁକି ବାହାରିବନି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଜନୀ ଦିଗ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିରଚନାର ଶୈଳୀ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଫୁଲକୁ ନେଇ କିଏ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି, ତା ଭିତର ଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା ବିରଚନା। ମନ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ହେଲା। ଆଉ ସଂଗଠନର କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଆପଣ ଯଦି ମନ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ, ଆପଣ କ୍ରିୟାର ରୂପ ଦେଇପାରିବେ। ଚିନ୍ତାର ଥିବେ ତ ଗଲା। ଯଦି ମନ ସହଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତା କ୍ରିୟା ରୂପ ନେବ। ମନ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରିୟା ରୂପ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମଟେ କଲାବେଳେ ମନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ନହେଲେ କାମଟା ହେବନି। ମନ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ କରିବ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କ୍ରିୟା ରୂପ ଦେଉଛୁ, ଭିତର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ସୃଜନୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ବିରଚନା ରୂପ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ସଂଗଠିତ କରୁଛୁ। ଏ ତିନିଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି? ମନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର, ମାର୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ନିବିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିହେଉଛି? ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ଯେତେ ଅଧିକ, ତା ମନ ସେତିକି ସଂଗଠିତ ହେବ। ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ମୁଁ ବଜେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା, ମୋ ମନ ପୁରା ସଂଗଠିତ। ମା ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସାଧକ ମା କହିଲେ, ମା ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ମୋର ଜମା ଧ୍ୟାନ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ନ ତ ସାଧନା ହେବନି ହେଲା। ତାকে ତମ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କିଏ କହିଛି? ତା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମକୁ କିଏ କହିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ? କାହିଁକିନା ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମା କରିପାରୁନି ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ମା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ତମେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରୁଛ, ସେଇଟା ତ ମେଡିଟେସନ୍। ତମେ ଯେହେତୁ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ କାମ କରୁଛ, এইটা ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟାନ। ତମେ ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କାମରେ ଏକାଗ୍ର ହେଉଛ, ତମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ସେଠି ନିବିଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବର ସହିତ କାମଟା କରୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନର ନିୟମ ଲୋକେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ସିଟିଂ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍, ଓପନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ମଦର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ଆମେ ସିଟିଂ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ, ତ ବସୁଛୁ ପୁରା କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ରେ। ଲୋକେ ଦେଖି ହଁ ବଢ଼ିଆ ବସୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ଆମର ହେଲା। ଆମ ପିଲାଟି ସକାଳୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛି, ଆଖି ବୁଝିଛି, ପୋସ୍ଚରରେ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ ପୋସ୍ଚର ଅଛି ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ପୋସ୍ଚର ଅଛି, ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛି, ଆଉ ତାର ତ ବସିଛି ଧ୍ୟାନରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଖି ବୁଝିଛି, ପୋସ୍ଚରରେ ବସିଛି, ଭାବୁଛି କାହା କଥା ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ କି? ସିଏ କୋଉ କୋଉ କଥା, କୋଉ ସାଙ୍ଗର କଥା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର, ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ପଣିଜିରେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଠି ଯୋଜନା ହେଲାଣି, ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କ'ଣ
ଏଇଟା ହବ ତେଣୁ ମନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଏ। ତେଣୁ ମନ ସଂଗଠିତ କେମିତି ହବ? ଏକାଗ୍ରତାର ପାୱାରକୁ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତା ପାୱାର ଡେଭଲପ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆମର ତ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁନି, ନାମ ଜପ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିଥାନ୍ତୁ କି ଆଖି ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ, ସଚେତନ ଥାନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ, ନାମ ଜପଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ ନା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସହଜେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ବାହାର ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦରକାର। ବାହାର ଥଟ୍ସକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବାନି ହେଲା। ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା ନାମ ଜପ କରୁ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ କରୁ, ଜପ କରୁ, ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ଅପେକ୍ଷା ଜପ ଜଣେ କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ଆମର ଚାଲିଛି, ସେ ବେଶୀ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ ଜପ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ବାହାରର ପ୍ରଭାବ ତା ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବନି। ଜପର ପ୍ରଭାବ ଦେବ। ଆମେ ଜପରେ ବସିବା କ'ଣ ଅଛି? ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ନିରନ୍ତର ଜପ କରିବ। ମା ଏଇ ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ। ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦଟା ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ତର ନଥିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜପ କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହୁଛି? ଆମର କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିନରେ? ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି? କେତେ ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହୁଏତ ଜପଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଜପ କଲାବେଳେ ନିରନ୍ତରଟା ଆମର ରହୁନି। ସହଜ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଯୋଉ ନିରନ୍ତର ମା ନାମ ଜପଟା ଏତେ ସହଜ କି? ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଜପ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରାଣରେ, ତା ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ଦବ, ସଂଗଠିତ କରିବ। ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହଉନି, ଉଗ୍ର ହେଇଯାଉନି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ମାଧ୍ୟମ। ମନରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନଟା ଆସିବ ସେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ପ୍ରାଣକୁ। ପ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇନି ବୋଲି ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କରି ପକଉଛି, ସ୍ଥିରତା ରହୁନି, ସମତା ହରେଇ ବସୁଛି, ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଇ ରହୁଛି ହେଲା। ହଣ୍ଡାଇ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ବିଷ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ହଣ୍ଡାଇ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ମୁଁ ଟୋପେ ବିଷ ପକେଇଦେବି, ସେ ହଣ୍ଡାଟା ସିର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ଗଲା, ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆମେ ବଢିଆ ମା କାମ କରୁଥିବା, ସବୁ କଥା କରୁଥିବା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣରେ ଆସିଗଲା, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲେ, ମନର ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, ପ୍ରାଣ ସେଠି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇନି, ମାର୍ଜିତ ହେଇନି, ହଠାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇନି, ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖେଇଦେଲା, ଗଲା ହଣ୍ଡାଇ କ୍ଷୀର ଟୋପେ ବିଷ ପଡ଼ିଲା, ଗଲା ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆସେ ଆଉ ଥରେ ସାର। ଏମିତି କେତେ ଥର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା କ'ଣ? ସମୟର ଅପଚୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟର ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଅଯଥାରେ ସମୟ ପଳାଉଛି, ଅଯଥାରେ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଅଯଥା ଦିଗରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଏକାଗ୍ରତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁକି ରହିବା, ମାଆଙ୍କ ନାମକୁ ଜପିବା। କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରୁଛେ, କାମରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ରହିବା, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବୋଲି। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏମିତି ଏକାଗ୍ର ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କେତେ ଆଉ ଜଗିବେ ତାଙ୍କୁ, ଶେଷକ ତ ମୋ ପାଇଁ ଜଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବା ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଇବି। ତା ଲାଭରେ ସେ ବସିଯାଆନ୍ତି, କହିଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି, କେତେବେଳେ ରାତିରେ 1 ବେଳେ, କେତେବେଳେ 12:30, କେତେବେଳେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ 12:30, 1, 2ଟା ବେଳେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସମୟ ଜଗିବେ? ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ କ'ଣ ସିଏ ନା ପୁରା ଲାଭ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ନା ଦେଖୁନ ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଇଛି, ଡାଉଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତା ଗୋଟେ ମଜା କରେଇବା ଆଉ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତା ଖାଇବାଟା ଯେ ଖାଇଦେବେ, ବୁଝିଲା? କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତା ଲାଭରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଇଏ ଯାଇକରି ସାଙ୍ଗ ତାର ଖାଇଦେବେ ହେଲା। ଖାଇ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଥାଳି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣିକି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଲାଭ କାମ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ରାତି 1ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆରେ ମୁଁ ୟାର ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲ ତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଜାଣିନି। ମୂଳରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଲାଭରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ସେ କୋଉ ଗାଁରେ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଲାଭ କାମରେ ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ପୁରା ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବେ। ସେତେବେଳେ ଅଲଗା କଥା ତାର କିଛି ନଥାଏ। ଆମେ ସେଠି ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ହେଲା, ଆଉ ଅଲଗା ଫୋର୍ସକୁ ଆମ ଭିତରେ ଢୁକେଇ ଦବାନି। ପୁଣି ଭାଇ ଅଲଗା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କାମ କେମିତି ହବ? କାମଟା କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ? ମା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କରୁଛେ? ପ୍ଲାନ୍ଟା କିଏ ଦେବ? ମା ଦେବେ ନା ଆମେ ଦେବା? ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର, କାମ ତାଙ୍କର, କାମ ସିଏ କରିବେ, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାମଟା ମୁଁ କରିଦେବି ବୋଲି, ସେଇଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଅସଙ୍ଗତିର ଧାରା। କାମ ମୁଁ କରୁଛି ଭାବିଲେ ଅସଙ୍ଗତି ଆସିବ। କାମ ମା କରିବେ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସରେ ମାଙ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିବ, ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମନ ସଂଗଠିତ ହେବ। ମା ନାମ ଜପ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେତେ ସମୟ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବଳ କରିବା କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କୋଉଟା ଦୁର୍ବଳ କୋଉଟା ସବଳ ମନ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦୁର୍ବଳ ମନ କୋଉଟା, ସବଳ ମନ କୋଉଟା? ମାତୃରଚନା 14 ଭାଗ ବହିରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ସେତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିଯିବ ହେଲା। ସବଳ ମନ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତ ଶାନ୍ତ। ଆମେ ସବଳତାର ପରିଚୟ ଦେବା ନା ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେବା? କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବଳତା ତ? ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଶାନ୍ତ ରହିବା, ନୀରବ ରହିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀର ପରିଚୟ ଦେବା, ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେବା। ବୁଝିହେଉଛି କୋଉଟା କରିବା? ବୁଝିହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ସବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, think only of the divine. ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ। think only of the divine. କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ମା ମୋତେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମଟା ସିଏ କରିବେ, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଲି। ବାକ୍ସଂଯମ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ। ବାକ୍ସଂଯମ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର କେବଳ ସେତିକି କଥା କହିବା, ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ବାକ୍ସଂଯମ। ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବା, ଅବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାର ବର୍ଜନ କରିବା, ଚିନ୍ତାରାଜିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ହେଲା। ଜଣେ ହାଇଦର ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ପୁରା ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ୟାଙ୍କର ମନ ଏତେ ସଂଗଠିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେବାଳିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଶକୁ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସାଉଣ୍ଡ ସେ କେମିତି ହେଲା? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ସଂଗଠନର ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିବଳ ହାଇଦର ଆକବରୀ। ତେଣୁ ହାଇଦରଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛି ତା ମନ କେମିତି ସଂଗଠିତ? ତା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତୃରଚନା ଭଳି 15 ଭାଗ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ କେମିତି ସଂଗଠିତ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଥିଲା, 3 ବର୍ଷର ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ। 3.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାଏ, ନୂଆ ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ, ଯେହେତୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖେ, ବହି ଜାଗାରେ। ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ଏ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ତାକୁ ଘରଟା ଅସଜଡ଼ା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ନିଜେ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ଜାଗାରେ, ସପ ଜାଗାରେ, ବହି ଜାଗାରେ, ଟ୍ରେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ବାକ୍ସ ଜାଗାରେ, ଲୁଗାପଟା ତା ଜାଗାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଥାକ କରିକି ରଖିବ। ବହିକୁ ବହି ଜାଗାରେ ସାଇତି କରି, ଅସଜଡ଼ା ଅସୁନ୍ଦର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସୁପରଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେଳେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଏଇ ପିଲାଟା ତାର ଆପେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ ସଜାଡୁଛି, ଦିନେ ଦେଶର ଗୋଟେ ମହାନ ନାଗରିକ ହବ। ଝିଅଟା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ବୁଝିପାରୁଛି ତା ମନର ସଂଗଠନ ପାୱାରକୁ ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିଥିଲେ, ରିମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଆମେ ଯଦି ମନଟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜଣେ ହେଇଯିବ। ଆମ ମନ ସଂଗଠିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ତଳେ ରହିଛୁ। ମନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାମ ଜପ, ମାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ, ମାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବା। ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ବହୁତ ପାୱାର, ବହୁତ ପାୱାର, ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଇଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁ ମହାଶୟଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ବାଣୀ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁକା କାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଏନର୍ଜି ପାଇଯିବ, ଫୋର୍ସ ପାଇଯିବ, ନା ମୁଁ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବିନି। ଏଇ ଭୁଲଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବିଷାଦ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବ। ସେଇ ଭୁଲଟା ସେ ଆଉ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲା ଆଉ ସେ କରିବନି, ତା ଲାଇଫ ବଦଳିଯିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆମେ ଖାଲି ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମନରେ ଯୋଉ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପଢ଼ା ଯାଏ ବୋଲି ପଢ଼ିବୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ପଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିବୁ। ତାକୁ ମୁଁ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏଇଟା ଯଦି କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କରିବି କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ପଢ଼ିବି ହେଲା। ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲାଇଫକୁ ବି ବଦଳେଇ ଦେବ। କାରଣ ମା ସବୁବେଳେ ବାଣୀକୁ ଶକ୍ତି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଖୋଲୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ, ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମକୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ କରାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାଶୟଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼େ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହା ହବ, ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇ ପଢ଼ିବା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆରେ ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଫେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ହବ, ମା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଇ ବାଣୀକୁ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଭାବନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଭାବନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାଣୀଟାକୁ ପୁରା ଭେଦେଲା ଭଳିଆ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଭେଦିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼ିଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ମନ କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ମନ ଯେଉଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେ ଆଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବନି, ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା ସେ ଅସ୍ଥିର ହେବନି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମନର ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତ, ନିରବତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ। ମନକୁ ନିରବ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରିକା। ଧ୍ୟାନ, ବହି ପଢ଼ା, ନାମ ଜପ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ମଜିକି ରହିବା ହେଲା। କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଏଇଟା ନିଜେ ବାଛି ନେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଜାୟାର ସବୁ ଖେଳୁଛି। ଡିଜାୟାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, କାମନାର ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରୁଛି, ସ୍ଥିର ଆମେ ହେଇପାରୁଛୁ। କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଜଣଙ୍କ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତ କିଛି କରିପାରିବି ହେଲା। କାମନାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର କିଛି କାମନା ରହିବନି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ଯିଏ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବ, ସଫଳତା ଯିଏ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ନା, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଟେ ହେବି। ଆଖି ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ ସିନା ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରଟା ହବ। ଭଗବାନ ହବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଡକ୍ଟରଟା ହେବା ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲି, ପଢ଼ିଲି, 25 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଡକ୍ଟରଟେ ହେଲି, ତାପରେ ସରିଗଲା ନା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ଅଛି ନା ନା? 25-30 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଟେ ହେଇକି ବାହାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଡକ୍ଟରଟା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି ତ। ତାପରେ ଜୀବନଟା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ହେବି? ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି ଡକ୍ଟରଟେ ହେବି, 30 ବର୍ଷରେ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲି, ତାପରେ ଜୀବନଟା କ'ଣ ହବ? ଆଉ କ'ଣ ହେବି? ସେଇଟାକୁ ହିସାବକୁ ଆଣିନି ହେଲା। ସେଇ ହିସାବ ମୁଁ ଆଣିନି। କୋଉଦିନ ମୁଁ ଭଗବାନ ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ହବା କଥା ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିମୁକ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି ହୁଏ। ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଫୁଲ୍ କାମନା ରଖିଲେ ହେଲା, କୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମେ? କାମନା ରଖିକି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଟା ରଖିବ ନା କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ ହବ? କୋଉଟା ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚିନ୍ତା କରୁ, ଡକ୍ଟରଟା ମହାନ ନା ଭଗବାନ ଜଣେ ମହାନ? ଜଣେ ଭଗବାନ ହବ ସିଏ ମହାନ ନା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ସିଏ ମହାନ?
ଯଦି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହାନ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ତା ଲାଗି? ତାପରେ ଚିନ୍ତା କର ହଁ ଡକ୍ଟରଟା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଭଗବାନ କାମ କରିବି ନାଇଁ କି? এটা হচ্ছে লালসা ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଡାକ୍ତରତା କରିଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଏଠି ଆଶ୍ରମଟା କରିଦେବି, ଆଗ ବାର୍ଗେନିଂ ଭଗବାନ ସହିତ ହେଲା, ଭଗବାନ ସହିତ ଆଗ ବାର୍ଗେନିଂ ମିଳିଚାଲ ମୋ ଚାକିରିଟା କରେଇଦିଅ ଡକ୍ଟର ହେ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରଟା କରି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ଡକ୍ଟର ହେଇଛି ପଇସା ଜୋର ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏଇ ଲାଳସା ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ ନା ଡାକ୍ତର ସତରେ ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିବି ନା। ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବହୁତ କଥା କରିପାରିବେ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ବହୁତ କଥା ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗ କରିବାର ଭାବ କେମିତି ହେଲା? ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ରେ ଯିଏ ଲିଡିଂ ନେଉଛି ବାରିନ, ଶ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ବାରିନ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ବରୋଦାରୁ ଶ୍ରୀ ଆସିଲେ ଖବର ପାଇକି, ଆଉ ସେ ଜ୍ୱର ଯାହା କହିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱର ମଲେଣି, ତାର কোনো ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୋ ଭାଇଟା ଯଦି ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯିବ, ଇଏ ଯେଉଁ 50 ମୁଁ ନେଇକି ଶିଖଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ତାର ମାଣିକତଳା ବଗିଚାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଲିଡରଟା ପଳେଇବା ମାନେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ଘଟେଇ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ବଡ଼ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଭାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ତା ଘରକୁ ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିକି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ନା ଭାଇଟାକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜ୍ୱର କିଏ ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇଟା ଯଦି ଭଲ ନ ହବ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ବିପଦର କାରଣ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣ, ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର କଲେ, କି ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଲେ, ଅଣ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ପକେଇଦେଲେ ହେଲା, ତାପରେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଗଲା, ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଜ୍ୱର କମିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବେ, ସନ୍ଧାନ କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି? ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ଯୋଗର କଥା, ଯୋଗରେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରେ? ୟେସ୍, ତାହେଲେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ, ମଣିଷ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନା ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ? ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ କେବଳ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ନିଜକୁ ସଂଯମୀ କରିପାରିବ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, କାମନା ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। କାମନା ବାସନା ଆସକ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହବ। ଜଣେ ଯୋଗୀର ଜୀବନ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର ଜୀବନ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ? ଆମ ମନକୁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବା, ପ୍ରାଣକୁ ସେଇ କଥା ବୁଝେଇବା। ମୋର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଟା ଦରକାର ନା ସୁଖଟା ଦରକାର? ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ପାଖରୁ ମିଳିବ। ତୁମର ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ନା ସୁଖ ଦରକାର? ସୁଖ କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ମିଳୁଛି। ଏଇନା ଗୋଟେ ଟିଭିଟେ କିଣି ଆଣିଛି, ଦେଖୁଛି ବଢ଼ିଆ 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 ସିନେମା ସବୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି ହେଲା। ନୂଆ ଟିଭି କିଣା ହେଇଛି ନା, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବସିକି ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ଲୁଟୁଥରେ କିଣିକି ଆଣିଛି, ବସିକି ମୋର ଲଗେଇକି ଗୀତ ଶୁଣି ବୁଝିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲଗେଇକି ଘରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି, ବୁଝିହେଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ଗଲା ଟିଭିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା, ଗଲା ନା ସୁଖ? ଗଲା ସୁଖ। ବଡ଼ ହାରଟେ ଯେମିତି 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି, କୋଉଠି ବାଟରେ ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା, ଘୋଷରେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଭାରି ସୁଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଛିଡ଼ିକି ଯେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ସୁଖ ଥିବ ତ? ଆଉ ନଥିଲା। 15 ଲକ୍ଷ ହାର ପଳେଇଲା, ସୁଖ ଆଉ ରହିବ? ବାସ୍, ତାହେଲେ ଆମର ସୁଖଟା ସବୁବେଳେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
एना पोस्ट अछि चाकरी के मत गमन कला तो गेट आउट जेल रे ढुके तापरे सुख रहइबो तो तर सुखटा सबले बाह्य वस्तु पर निर्भर करे अलग उपादान पर निर्भर करे तेणु मनुष्य ताकू जोगाड़ करने में व्यस्त हो एटा हচ্ছে प्राणर काम निम्न प्राण प्रकृत प्राण कम करे भगवत आनंद केमिति मिलियो भक्ति हला भक्ति कले शक्ति मिलियो भक्ति द्वारा शक्ति मिलियो जे जदि भक्ति करियो से शक्ति पाइबो भगवत शक्ति पाइबो हमार भगवत शक्ति दरकार ना मटेरियल शक्ति दरकार वस्तु जो शक्ति दरकार भगवत शक्ति केमिति मिले भक्ति कले भगवत शक्ति मिले भक्ति यदि नहीं शक्ति कौट है आजिकल जो प्रकार भक्ति सब हो से प्रकार भक्ति कर गणेश पूजा दिन ब्राह्मण आसिक कह तो पुष्पांजलि क्रिकेट बॉल फोड़ा भाया गणेश थमड़ी पैंट दूर थे पुष्पांजलि फूल फोड़ा हो दूर थे कि पुष्पांजलि कौन करा से गणेश ऊपर को कि सरस्वती ऊपर पुष्प फोड़ा हो कोटी भगवान फूल फोड़ा जाए एटा भक्तिर सूचना तांका चरण निवेदन कराए आ दूर थे फोड़ा जाए एते लोक दियो तो नना कह सब समस्या ने धर देतियो मंत्र देबो तापर से सब फोड़िया एटा भक्ति की भक्ति आ शक्ति कोड पे भसान दिन डीजे लगे दे तापर डांस कर दो एटा भक्ति डीजे लगी तो डांस कर दो जो भगवान को दिन मानुथुलु मुंड लगाउथुलु ताका आगे डांस डीजे लगे देगी एटा भक्ति ना एटा रेस्पेक्ट तेणु भक्ति का कह जाए जहाँ को आम भक्ति करवा ताका आदर्श को जीवन में प्रतिफलित करे एटा भक्ति जब आदर्श को जीवन में प्रतिफलित करनु ताले आम तो भक्ति करू मुझे मो माँ को भक्ति करे माँ को भक्ति करे माने फूल धूप दउछि ना भक्ति करूछि फूल धूप डेली दउछि मुंडिया मारुछि ताका आदर्श जीवन में प्रतिफलित करूछि नाही जे पर्यंत मो माँ सन को आदर्श को जीवन में प्रतिफलित करी नाही मो माँ सन को यथार्थ रे भक्ति करूनी सम्मान दउनी तेणु लव प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू भक्ति लव प्लस रेस्पेक्ट इज इक्वल टू भक्ति लव रहइबो रेस्पेक्ट रहइबो ताले भक्ति मां को भल पाइबा हो ताको रेस्पेक्ट दिया दियो सेटा केमि दियो ताका आदर्श जीवन में प्रतिफलित करेले रेस्पेक्ट लव टा केमि दियो ताकरी पय बंचिया ताका बारे सब दबा प्रतिदान रिटर्न रे किछ आशा करबा नै एटा लबछि एटा जे भल पाइबा ताले कोन हो भक्ति तेणु प्राण को उग्र प्राण को भक्ति द्वारा नियंत्रण करा जाए आजिकल पिला सब 17 वर्षीय पिला गोटे मुस्लिम पिला से गोटे हिंदू पिला को कहला बकरीद रे केमि दिया जाए बलि ताकर कुर्बानी केमि करा जाए तो मनीष ता सांगटा को डाकी नै देसी सफा देखता रक्त रे दे हाथ लगे हला ताकर बकरीद रे सब पकांदी बलि पकांदी मनीष बलिदान कोन जनतना कोन गोटे कहले सेटा हुए ताकर जोटे मुसलमान पिला जदि हिंदू पिला को मारी पारला तान तार पुण्य हेला बोली कहले तेणु से हिंदू पिला को देइछि बोली सांग को बुझला एई 17 वर्ष पिला हला एई बहुत दिन एई रिसेंट घटना बुझला आइए तार ऑर्डर दे देला एनकाउंटर कर दियो गोटे गोटे त देले पुलिस एनकाउंटर करे पिला हां जन्नत में है मुझे भीतर ही धरा पड़ला से पिला धरा पड़ला ताको ऑर्डर दे देला ताको एनकाउंटर पुलिस तो एनकाउंटर कर दे से पिला बुझला कौन मिलला कोनटा जन्नत मिलला कौन तू अच्छा ए जो 17 वर्ष पिला जो मनुष्य को काट पकोछि बलि दे दोछि बा हत्या कर दोछि त एडा कौन कह जो भक्ति ता भीतर भक्ति आसी हैं भक्ति नहीं ए नृशंसता जो देखा दोछि भक्तिर अभाव जो नृशंसता देखा दोछि उग्रता देखे जे कौन सी प्रकार कठोरता होछि अचेतना लक्षण शिक्षा बरेटा लेखे प्राणी को शिक्षा रे मार लेखे जे कौन सी प्रकार कठोर
ଅଚେତନାର ଲକ୍ଷଣ। ମଣିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ର ଅଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲେ ବା ଖସିଗଲେ ଅଚେତନାରେ ସେ କ'ଣ କରେ ବର୍ବଚିତ କାମ କରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଚେତନା ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଅଚେତନାକୁ ଯିବା। ଚେତନାକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁକୁ ପରମ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ନବ। ତା ଭିତରେ ଚେତନାକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ଅଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତିର ସୂଚନା। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛୁ କି? ଚେତନାକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିପାରୁଛୁ କି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଭକ୍ତି କରୁ? ଭକ୍ତି ନୁହଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇଦେବା, ଏଟା ବର୍ଷିପି ହେଲା। ଫୁଲ ଧୂପ ଦେବା ଏଟା ହେଲା ବର୍ଷି ପୂଜା କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାରି ଭଲ ପାଇପାରିବା, ଆମକୁ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମାନେ ନମ୍ରତା ରହିବନି, କଠୋରତା ରହିବନି, ଉଗ୍ରତା ରହିବ, ଶାଳୀନତା ରହିବନି, ଭଦ୍ରତା ରହିବନି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛି? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆତ୍ମଦାନ, ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥିବ, କୌଣସି କାମନା ନା ହେଇକି ନଥିବ, ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ। ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ଗିଭିଂ, ନିରଙ୍କାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଗତି ତିଆରି ହେବ ହେଲା। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଛି? କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ନିରଙ୍କାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବୋମା ସବୁ ଫୁଟିଲା। ଏ ପରାଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ? ଏଇଟା କିଏ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ? ତାହେଲେ ପ୍ରେମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ନା ସେଠି କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ୍ ଥଟ୍ ରହିବ, ନା ସେଠି କିଛି ଅଧିକାରର ଭାବ ରହିବ, ନା ସେଠି କିଛି ସୁପରମାସିର ଭାବ ରହିବ। ମୁଁ ତାଠୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ବହୁତ କମଜୋର, ସେ ଇନଫେରିୟର, ମୁଁ ସୁପରିୟର, ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରହିବ ହେଲା। ତାଠୁ କିଛି ନବାର ଭାବ ରହିବ, ଯଦି ଅଧିକାର କରିବା ଭାବ ରହିଲା ସେ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମରେ ସହଯୋଗ ରହିବ, ପ୍ରେମରେ ଆତ୍ମଦାନ ରହିବ, ପ୍ରେମରେ ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଐକ୍ୟବୋଧ ରହିବ, ଘୃଣା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ଘୃଣା ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବ। ଯଦି ସତରେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ, ଯାହା ତମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ହୃଦୟ ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବନି। ଦୋଷୀ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ହେଇଛି ସେ। ଦୋଷୀ ରତ୍ନାକର ପ୍ରେମରେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦି ଜଣ କଥାକୁ ସେ କାହିଁ ମାନିଲା? ମୁଁ ପଚାରିକି ଆସେ ବୋଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନିଲାଣି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ତ ବାନ୍ଧିକିରି କର, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାନ୍ଧେଇକି ପଛେ ଯାଅ, ପଚାରିକି ଆସ। ତମର ଡାଉଟ ରହୁଛି, ଆଉ ବାନ୍ଧିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାଅ ଘରେ ପଚାରିକି ଆସ, ତମେ ଯେତିକି ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିକି ଅର୍ଜନ କରି ଦଉଛ ଘରେ, ତମ ପାପର ସେମାନେ ଭାଗଦାରୀ ହେବେ କି? ଆଚ୍ଛା, ମାନିକି ଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବ ନା ଏଇଟା ମୋ ଭାଗଦାରୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ପାପ କଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଲାଇଫରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେବେଳେ? ଏମାନେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମାନିଲା କେତେବେଳେ? ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ବୋଲି ମାନିଲା ନା ଆଉ। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା ବୋଲି, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମଟା ଥିଲା ବୋଲି ଏ ଦି ଜଣ କଥା ସେ ମାନିଥିଲା, ନହେଲେ ମାନିଥାନ୍ତା? ଆମେ ଯଦି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛୁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛୁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଛୁ କହିବୁ? ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ। ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ଠିକ, ମୋ କଥା ଠିକ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ଠିକ, ମା କ'ଣ କହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କ'ଣ କହିଛି ସେଇଟା ଠିକ। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆମ ଆଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆମ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କି ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କି ଆମ ସାଧନା ପୀଠରେ
କଲେକ୍ଟିଭ କାମ କରୁଛେ କାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ତାହେଲେ ମା କ'ଣ କହିছে ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିছে ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋ କଥା ନ ରହୁ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଏ ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଯଦି ସେଇଟା ମୋତେ କରିବା ଠିକ ଅଛି ତମେ କର ମୋର ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରିକି ନୀରବ ହେଉଛି ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଆମେ ନୀରବ ରହି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଭୁଲ କାଣ୍ଡ କରିବ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଦେଉଛୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିଦେଉଛୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସବୁ କରୁନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ବାଣୀ ମନରୁ କହୁନି ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତିକି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଦ୍ୱାରକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ରହିବ ବିଦ୍ରୋହ ରହିଲେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ ହେଲା ତେଣୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଯିବେନି କାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବାର ଥିବ ବୋଲି ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବାର ଥିବ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ମା ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା ମୋ କଥା ରହିଲାନି ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି କ'ଣ ତମ କଥାରେ ହଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ମୋ କଥା ଏତେ ରହିବନି ତାହେଲେ ଯିବି କାହିଁକି ଇଗୋ କାମ କରୁଛି ଏଇଟା ଇଗୋର ବୁଝିଲା ନା ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେବା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସରସ୍ତରେ କ'ଣ ହବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶରରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଡ଼ତା ଆଳସ୍ୟତା ତାମସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କେତେଟା କଥା କହିଲି ଜଡ଼ତା ଆଳସ୍ୟତା ତାମସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧେ ଅଛି ଆମ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାମରେ ଜଡ଼ତା ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଯିବ ଜଡ଼ତାଟା ଯଦି ଟ୍ରୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସଇଲା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭାଇ ଆମେ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠୁଛୁ ଶୋଉଛୁ 11ଟା ବେଳେ ତଥାପି ଆମ କମିଟି ଲୋକ ଖୁସି କଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଭାଇ 20 ଘଣ୍ଟା ତାମାନେ ସେ କହିଲେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ 11ଟାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି 3ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ସମୟରେ କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି 600 ଲୋକଙ୍କ ଡେଲି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବୁଝି ଦେଖ ତମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲ ଆମେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଦେଲି how much work you have done that doesn't matter but in which attitude you have done that matters most ଆପଣ କେତେ ସମୟ କାମ କଲେ ସେଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇକି କାମ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ତମେ ଘଣ୍ଟେ କାମ କର ପଛେ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ କାମ କରୁଛ ସେଇଟା ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ହବ ତମେ ଦେଖ କହୁଛ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କେହି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହଁ କାହିଁକି କାମ ତମେ କରୁଛ ତମର କାମ ବୋଲି ଭାବୁଛ ମା କାମ ବୋଲି କରିନ ସେବାର ଭାବରେ କରିନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭୁଲ ଅଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବଦଳା ଦେଖ ସେଇ କାମ ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ସେ କମିଟି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କହିବାକୁ ଯିବନି ହେଲା ଯୋଉ କାମଟି କର ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଡୁ ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର ତ ଯାହା କରୁଛ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କର ସତରେ ଏଇଟା ବାଛି ଆଉ ମୁଁ ତାର ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି 97ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ 97 ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ମାଇନିଂ ସ୍କୁଲ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ କେତେଟା ଲଜ୍ ନିଆଯାଇଥାଏ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି କେତେ ଜଣ ରହିବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ 40ଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ କରାହେଇଛି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟା ହେଲା
ମତେ ଧରେଇ ଷ୍ଟୋର ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ମାପିକି ଦେବି, ଓଜନ କରି ଦେବି, ଡାଲି ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ମୋ ଷ୍ଟୋର କିପର ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେଉଁ 40ଟା ହେବ ତା ତ ସଫା ସୁତରା ହେବା ଦରକାର, ବ୍ଲିଚିଂ ଫ୍ଲିଚିଂ ପକାଇବା ଦରକାର, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଟ୍ରିନ୍। ସେଟା କିଏ ନେବ, କେହି ଆଉ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି, କେହି ରାଜି ହଉନି। ଲାଟ୍ରିନ୍ କିଏ ସଫା କରିବ? ହାଁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରାତି ବେଳା ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି, ଦିନବେଳା ତ ଷ୍ଟୋରରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ, ରାତି ତ ମୁଁ ଫାଙ୍କା, ମତେ ଦିଅ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଯୋଗେଇବ, ଫିନାଇଲ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଗେଇବ। ଜଣେ ଆମର ଲିଲି ଅପାଙ୍କର ବାପା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସେ କହିଲେ ଅଜୟ ମୁଁ ବ୍ଲିଚିଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଗେଇଦେବି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ଖିଆ 11ଟା 12ଟା ପରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସଫା କରିଦିଏ, ପାଣି ଗରମ ବି କରିଦିଏ ହେଲା। ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଗରମ ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପାଣି ଗରମ କରିବା, ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସକାଳୁ ବାସ୍ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ସଫା ସୁତରା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ 3 ଦିନ ଯାକ କାମ ହେଲା। ମୁଁ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା କାମ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା, ମୋ ଭିତରେ ସେ ବିକାର ନଥିଲା। ମାଙ୍କ କାମ ଯୋଉ କାମ ମିଳିବ କରିବା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିବା ହେଲା, ଗୋଟେ ସେବାଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ସଫା କରିବୁ, ଗୋଟେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଷ୍ଟୋର କିପର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ଓଜନ କରିକି ଦେଉଛି, ଯିବି ଏଠି କାହିଁକି ଯିବି, ବୁଝିହେଉଛି। ମୁଁ ସେଭଳିଆ ବାଛି କାମ ଚଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ମତେ କ'ଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ? ତେଣୁ ଆମେ କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ କେବେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରଖିବା, ଯୋଉ କାମ ମିଳୁ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ କ'ଣ କାମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ ଶିଖିବା, ଜଡ଼ତା ପଳେଇବ, ଆଳସ୍ୟତା ପଳେଇବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ସେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଡ଼ତା, ଆଳସ୍ୟତା, ତାମସିକତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତ କର୍ମ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଆସିକି ସାରି ସମାଜ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଧ୍ୟାନ କର, ତାହେଲେ ରୂପାନ୍ତର ହବ। କର୍ମ କଲେ, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ହେଲେ ସର ରୂପାନ୍ତର ହବ ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କିଛି ହେବା ଦରକାର, ଗାର୍ଡେନ କରାଯାଉ, ରୋଷେଇ କରାଯାଉ, ଚାଷ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କର, ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ଦରକାର। ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ ହେଲେ ସର ରୂପାନ୍ତର ହେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କରୁନୁ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରୂପାନ୍ତର ଡେରି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଶେ। ମତେ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, କେହି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାତିକୁ ଆସି କାମ କରୁଛି, କେହି ଟିକେ ମତେ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କାମ କରିବ, ବରଂ ଅଲଗା କୋଉଠି କାମ କଲେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସାଟା ମିଳିବ, ଏଠି କାହିଁ କାମ କରିବ କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଗଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି କାମ କରିବା, ଅଥଚ ଆମଠି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲାନି ବୋଲି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସାର ଭିତରେ ସଂଗତି କେମିତି ରହିବ? ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ହେଲା, ତା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ହଉଛି, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଭିତରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲେ, ଭିତରେ ସଂଗତି ଆଣିପାରିଲେ ବାହାର ଜୀବନଟା ସଂଗତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଇନସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ନସ୍ ଦ ଆଉଟସାଇଡ୍। ଭିତରଟା ହିଁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଭିତରେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସଂଗତି କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବା, ବାହାରେ ସଂଗତି ରହିବ। ସଂଗତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲଭ ହେଲା, ଭଲ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ କେବେ କଥା ଗୋଟେ ମତାନ୍ତର ହୋଇ ସତ, କିନ୍ତୁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲେ ବି ମନାନ୍ତରଟା ନୁହେଁ। ମତେ ସେ ଅପମାନ କରି କହିଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ହେବିନି, ଗଲା। ଏଇଟା ସଂଗତିର ଧାରା ନୁହେଁ। ଯଦି ଟ୍ରୁଲି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝିଛେ, ପରିବାରରେ ସଂଗତିରେ ଆଗମନ କରେ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାର ପରିବାର ନାହିଁ, ପରିବାରରୁ ଆସି ଆମେ ବାହାରୁ ହେଲା। ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ଛୁଆ, ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଉଛି, ଶିବଙ୍କ ପରିବାରରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହଉଛି। ଆମ ପରିବାର ହେଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସାପ କାହାର ବାହାର,
ସାପ ମୂଷାକୁ ଖାଇବ, ମୂଷା ଗଣେଶ, ଗଣେଶଙ୍କ ବାହାରେ ମୂଷା, ତାକୁ ସାପ ଖାଇବ କି ନାହିଁ? ଶିବଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ସାପ ଅଛି, ବେକରେ ସାପ ଅଛି, କେବେ ଖାଇଦଉଛି? ମୂଷାକୁ ଖାଉଛି? ଖାଉନି। ମୟୂର ସାପକୁ କିଏ ଖାଉଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ବାହନ ହେଉଛି ମୟୂର, ଖାଉଛି? ମୂଷାକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ତାହେଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାଠି, ସିଂହ, କଣେ, ବୃଷଭ, ଷଣ୍ଢ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ କାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାର କାହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗେ? କୋଉ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଜାଗରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବଳିୟାନ ହବ। ସେ ଭାରତ କଣ କରିବ? ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରିବାରେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୁରୁ ହେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ମଷ୍ଟ ରାଇଜ ଟୁ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଫ ଆवर ମିଶନ and proclaim the truth to the world। এই কথা ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ must rise to the highest of our mission। जो ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ସମୟ ଆସିଛି। କ'ଣ କରିବ? proclaim the truth to the world। ପୃଥିବୀକୁ ତାର ସତ୍ୟର ବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖେଇବ ସେ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜିଲେ, ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ହେବ, ଗୋଟେ ପରିବାର। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସଂଗତି ରହିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିବାର। ତେଣୁ ଏଇ ଧାରାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କୋଉଟା? ପାଠଚର। ପାଠଚର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପାଠଚର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରି ଶିଖିବା। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା। ନିଜେ ଠିକ ହେଇଯିବା। ନିଜେ ଠିକ ହେଇଗଲେ ଠିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ, ଶିଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ମହାସଂଘ କଥା କହିଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପାଠଚରକୁ ଆଦରି ନେବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବଦଳିଯିବେ। ଏଭଳି ଆମ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଗାଁ ବଦଳିଯିବ, ଗାଁକୁ ନେଇକି ଦେଶ ବଦଳିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଧାରା ଗଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ସାରିବା। O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth। परमोच प्रभु सत्यम नित्यतम केवलम अनुवर्तामहे सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुम्हारी आज्ञा होउठु तो सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम। ओम शांति।